कर कृपा मोहि नाम देहो, नानक दार सरिता। कर कृपा मोहि नाम देहो, नानक दार सरिता। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ सुआमी, सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। सबना गल्लां समरथ सुआमी, सो क्यों मनो विसारे। सबना गल्लां समरथ सुआमी, सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे भाई गुरप्रीत सिंह जी बलड़वाल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਭਲਿਆ ਆਪਨ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਪਰਮਾਰਥੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭਟਕਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਕਾਰੀ ਕਰਮ ਹੋਵਣ, ਮਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋਵਣ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਚਿਤਵਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਪਰਮਾਰਥੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਿਉਂ ਮਨ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
किते दुबारे पढ़न ना लग जाए, मेरा मन नहीं सी लग्या। जदों मनुख अंदर अंदर अपने झात मारदा है तो फिर अपने मन को समझ आता है। भाई ने इस मन को समझाए, ये मन आलस क्या करे, गुरमुख नाम ध्याए। ये मन हर जी ध्याए तो एक मन एक चित पाए, हर कीਆਂ सदा सदा वडियाइयां दे ना पछुताए। वो मन नूं अपने नूं कहंदा भी मना तू ही नाल नहीं रहिंदा। रब तो हर वक्त सारी जगह ते भरपूर है, सारिया थावां ते वसदा है, पर तू ही नाल नहीं रहिंदा, तू ही कदे अपने अंतर आत्मे झात नहीं मारी। जदों मन अपने आप नूं वेखदा है फिर उन्हें पता लगता है, कबीर मन पंखी भया उड़ उड़ दै दिश जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। मन गुरु चरणों विच नहीं जुड़ता, मन मालक के डर नाल नहीं जुड़ता। जदों सब तो पहली एक कमजोरी मनुख नूं पता लगी तो फिर उन्होंने ये गल का ख्याल आया, मन कमजोरियां तेरियां तू लामे रब नूं देई जाना, तू रब नाल कदों रहना, तू परमेश्वर नाल कदों रहना। एक भाई गुरदास जी का बड़ा गजब का बोल है, बड़े ध्यान से सुनो। भाई साहब आखते ने, जैसो मन लागत है लेखक को लेखे विखे, हर जस लिखत न तैसो ठहरा वही। कहते जिमें साडा मन माया दे जां धन दौलत के हिसाब किताब विच लगदा है ना, उमें दा साडा मन कदे गुरु चरणों विच नहीं जुड़दा। जैसो मन बनज विहार के बिथार विखे, कहते जिमें साडा मन अपने कारो विहारां की सफलता वास्ते उन्होंने वधाउण वास्ते दिन रात स्कीमां करदा रहिंदा है। जैसो मन बनज विहार के बिठार विखे, शब्द सुरत तैसे ने ना लगावही। कहते इवें कदे नहीं बंदे ने सोचिया भी मैं शुभ गुणां दी भी अपनी जिंदगी का वक्त वधा दियां, मैं चंगे कम्मां लई भी अपनी जिंदगी का वक्त वधा दियां। तुसीं कदे देखियो बंदा विकारां दा टाइम वधा लैंदा है, पर बंदा कदे धर्म का टाइम नहीं वधाउंदा। विकारां दा टाइम वधा लैंदा है, बई मैं किसी नाल वैर पा लिया तो 10-10 साल नहीं भुलिया, 20 साल नहीं भुलिया, किड्डा लम्मा टाइम वधा लिया विकार का। पर जे आप जपजी साहिब पढ़ते हैं तो बड़े मान नाल कहने मैं तो 15 मिनट से जपजी साहिब का पाठ कर लेना। धर्म का असी टाइम घटा लेने जदों भी कदे लोड़ पैंदी है। हजूर कहंदे भी नहीं भलिया, जैसो मन लागत, भाई गुरदास जी का वचन है, जैसो मन लागत है लेखक को लेखे विखे, हर जस लिखत न तैसो ठहरावही। जैसो मन बन जो बिहार, जैसो मन कन को कामनी सने विखे। कनक कहते ने सोने नूं भाव अमीरी नूं, कामनी कहते ने इस्त्री नूं भाव विकारी भावना। जिमें मन विकारां विच गुरुंद रहिंदा है, जिमें मन अपने दिन रात माइकी चोजां दे विच गरकिया रहिंदा है, कहंदे साध संग तैसो नेह पल ना लगावही। पर संगत विच ओह जिहा स्नेह पल भी नहीं लाउंदा। माया धंद अंध विखे अबद विहाए जाए, गुरु उपदेशहीन पाछे पछतावही। कहने मैं तेनों दसना चाहुंदा मना, जिन्हां जिन्हां नाल तू स्नेह पाया होया आखिर नूं तेरा हाल की होना है। मैं तेनों अज दसना चाहुंदा, जे तू रब नाल ना रहा ना तो चेते रखी तेरा हाल की होना है। कहते इहो जिहा अपना जीवन बर्बाद करके चला जाता। भाई गुरदास जी आखते कहते माया धंद अंध विखे अबद विहाए जाए, सारी उम्र गवा के चला जाता है। पर गुरु चरणों में अपना ध्यान नहीं जोड़ता, मालिक के चरणों में नहीं जोड़ता। गुरु उपदेशहीन पाछे पछतावही, कल पछताएगा। बड़े ध्यान एक वचन सुने रब्बी बाणी का। हजूर जी आखते ने अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, सर्प जोन बल बल उतरे। कहते जे सारी जिंदगी ध्यान तेरा माया विच ही रहा ना तो समझ ले सब वर्गी जिंदगी कट्टी को बहुत ही वधिया नहीं। अरी भाई गोबिंद नाम मत विसरै, अंत कर जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै,
ਬੇਸ਼ੁਬਾ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੈ। ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸ਼ੁਬਾ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਬੇਸ਼ੁਬਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿਤਵਨੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜ ਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸ਼ੂਕਰ ਜੋਨ ਬਰ ਬਰ ਉਤਰੈ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਰ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲੈ, ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕੋਠੀਆਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨੇ, 3 ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ, ਇੰਨੇ ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਪ੍ਰੇਤ ਵਰਗੀ ਜੀਵਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਬਦਤ ਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪਿਤੰਬਰ ਵਾਕਿਆ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋਹਰ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮਨੁੱਖ 2 ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨੰਬਰ 1, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਦਵੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੱਖਣ 'ਚ ਲਵੇੜ ਕੇ ਕਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਵਾਰਥ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਵਾਰਥ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰਥ ਨੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਝੱਖੜ, ਹਨੇਰੀ, ਮੀਂਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਹੂ ਯਾਦ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਤਾ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ,
सुख सने अर पैनी जांकै कंचन माटी मानै नह निंदिया ने उस्तत जांकै लोभ मोह अपमाना हरख सोगते रहे नियारो नाहि मान अपमाना आशा मनसा सगल त्यागै जगते रहे निराशा काम क्रोध जे परसै नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा गुरु कृपा जे नरको कीनी ते ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यो जो पानी संग पानी दुख भुली गए। याद ही नहीं मैनू कदे दुख भी आया सी। छोटे जिहा दृष्टांत देने एक 72 पिंडां दा चौधरी नाल जथा लेके जांदा नगाहे पीर दे उत्थे मत्था टेकदा रोट चढ़ाउंदा लंगर लाउंदा जो उन्हां दा सिस्टम है। आउंदे आउंदे एक बारी अचानक कवेला हो गया गुरु अर्जन पातशाह जी के दरबार चले गए। इत्थे लंगर प्रशादा पानी मिल जाएगा रहश मिल जाएगी। मन विच विचार बनी चलो धर्मी काम है आपां भी दर्शन कर लेने गुरु अर्जन पातशाह के दर्शन करने। गुरु साहब ने कोई गल आखी कह लगे भलिया कित्थों आया कह लगे नगाहे पीर तो आया कह लगे मिलिया कह लगे हस के कहने मेरे ना वो तो किन्ने 100 साल हो गए उन्होंने मरे चढ़ाई की वो बस समाध है उत्थे जाने। कहते किड्डी अजीब कहानी है उदा कोई बचन तेनों पढ़ने मिलता हो कहते नहीं समाध ही है। कहते जिन्हों मरे नूं इन्ना चिर हो गया मरे कोई कोलों तू जिउंदे जीव जी अपनी गल पुछनी चाहुंदा उहदे कोलों तेनों की मिलेगा। ठोकर बज गई गुरु चरणों में जुड़ गया। अगे 72 पिंडां दा चौधरी जथियां दा मुखी सब जगह ते ओहदी नां लोग वरतदे ने सत्कार करते हैं। पर जदों गुरु नाल जुड़िया उदों गुरु साहब के चरणों में जुड़ के कह लगे पातशाह सिक्खी दे दे। सब कह लगे सिक्खी उत्ते सिक्खी नहीं टिकनी पहला दिल विचों दूजी सिक्खी कढ जिहड़ी लोकां दी पाई करना। कह लगे किवें कह लगे तेरे घर कबरां समाधां बणियां ने ना कहंदे हाँ कहंदे उहनूं ढाह के आ हथ जोड़े कह लगे साहिबा एक किरपा कर दें घर दीयां समाधां मैं ढाह देंगा पर जिहड़ियां मेरे दिल च बणियां होईयां ने तूं ढाह दें ये मेरे कोलों नहीं ढहियां। गुरु किड्डा कृपालू है घर दीयां समाधां ढाह के गुरु को आ गया। गुरु ने उसकी झोली विच सिक्खी पा दी ते जदों घर गया सारे लोगों ने उसका विरोध किया भी असीं तेरे नाल वर्त विहार नहीं रखना तू समाधां ही ढाह दित्तियां घर विचों वर्त विहार तोड़ लिया। 72 पिंडां दा चौधरी अज कल्ला होके बैठ गया। नौकर चाकर छड्ड के चले गए। घर का सब कोई साजो समान सांभण वाला ना रहा। उहदियां मझां मर गईयां गावां मर गईयां कारो विहार ठप हो गया। पर गुरु चरणों में जुड़िया हुआ। गुरु ने सुनेहा दिता भी मेरे घर आ जा। 2 वक्त की रोटी खानी भी औखी होगी। 72 पिंडां दा चौधरी मुखिया वो घाह खुरच के गुजारा करन लग पिया। गुरु ने सुनेहा दिता मेरे को आ जा। गुरु को आ गया लकड़ा ढोण लग पिया। गुरु घर दियां 72 पिंडां दा चौधरी सोच के देखियो कदे जिन्हों थां थां ते सलामां हुंदियां ने वो गुरु घर विच आके लकड़ा ढोण लग पिया। एक दिन खूह विच डिग पिया। लकड़ा सिर ते रखिया हुई ने खूह विचों मैं डिगया होया पानी थोड़ा सी। किसे जाके दसिया गुरु अर्जन पातशाह नूं तेरा सिख खूह च डिग पिया। भज्जे गए मेरे सतगुरु उन्होंने रस्सा पकड़ा के खूह चों कढ़िया। पहला लकड़ा कढ़िया फिर गुरु के चरणों में जुड़ के रस्सा पकड़ के बाहर निकलिया। निकलदिया सार गुरु के दर ते मत्था टेकिया। मेरा दिया साइया किड्डी वड्डी किरपा की ओ दातिया किन्ने खूहां चों कढ़ेगा। पहला चौधर के खूह चों कढ़िया। पहला उस नगाहे की
कबर दा पुजारी सी, मैं वो खूह चों कढ़िया, फिर चौधरपुरे दे खूह चों कढ़िया, फिर माया दे खूह चों कढ़िया, मान अपमान दे खूह चों कढ़िया, जे इस खूह च डिग पिया सी तो इत्थों भी कढ़ लिया तेरा। मैं बेनती कਰਾਂ प्यार वालिओ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਦ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੁੱਖ ਹਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਟਣਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਟਣਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੱਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਈ ਦੁੱਖ ਹਟੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇਗੀ? ਇਹ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਯਾਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ। ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਝੋਲੀ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਸਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰਸਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਵਿਛੜੇ ਹੀ ਸਨ, ਤੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਪੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਡਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਤੜਫਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ? ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬਾਪੂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡੋਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਡੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਥਰੂ ਕੇਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ? ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੂਜਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿੱਠੜੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੇਰਾ ਪੱਖੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
लोक भावें सारे छड़ जाण, जां को मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साथ भी भज खले, सबो भजै आसरा चुके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तत्ती वा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੰਤਨ ਅਬਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਨੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਪਾਕ ਜਿਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ ਜਿਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਝ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਜ ਵਿਗੜਦੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਬਾਬਰੇ ਤੇ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰਿਓ, ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖ ਜਿਓ ਨਹੀਂ ਨੇ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਿਸਰ। ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभ काज सवारे आए। मेरी मेरी मिटा के देख तेरे कारज रास आ जाणगे। असी गुरु अर्जन पातशाह दे कोलों भी कुछ ना सीख सके। जे उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब जी का सरूप तैयार किया, जे उन्हें दरबार साहिब बना के मनुखता नूं दिता, ते अखीर विच पता की कहिंदे ने, तेरा कीता जातो नहीं, मैनू जोग कीतोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नहीं, आपे तरस पियोई। पहला हुक्मनामा भी सिख नूं याद ना रहा। पहला हुक्मनामा ही असी तेरे कारज रास आ जाणगे। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। लोकां नूं हथ दिखाउंदा फिरदा, लोकां कोलों धागे तबीतां लैंदा फिरदा, ਇਹ गुरु नूं हथ नहीं पकड़ाउंदा। जिस दिन गुरु नूं हथ पकड़ा दिता सजना, कारज कोई अधूरा रहना ही नहीं। कारज सब सवारना। इन्नियां गल्लां किवें हो सकदियां ने? कहंदे तां हो सकदियां ने, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸਕਾ, ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ, ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰ। ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖ ਦਾ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ। ਕਹੈ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋਗ ਨਾਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ